Good morning, all of you. In last lecture, that is, we have studied voltage regulator. Voltage regulator means what? The main purpose of voltage regulator is to produce that is constant DC output voltage in any electronic circuit that is called as voltage regulator circuit. Voltage regulator circuit function that I told in last lecture, that is main function is to produce constant DC output voltage, and it is one of the most important electronic component that is as we can use as a voltage regulator, or we can use as a voltage source in any electronic circuit. Then we have studied, that is definition of voltage regulator. Voltage regulator means what? There is percentage change in voltage at receiving end of the line, that is going from no load to full load voltage. We calculate voltage regulation in percentage, that is nothing but V no load minus V full load divided by V full load into 100. From voltage regulation, we will calculate leading power factor and lagging power factor in practical. If your voltage regulation is positive, then we have to find out lagging power factor. If voltage regulation is negative, then we have to find out leading power factor. Voltage regulation, that is explained in last lecture. Then next concept that we have studied, that is basic categories of voltage regulation. There are two basic categories, that is line regulation and load regulation. In last lecture, we have studied line regulation means what? The purpose of line regulation is to maintain constant output voltage when input voltage is varying. In line regulation, we have to maintain constant output voltage when input voltage is varying, and in load regulation, same, that is we have to maintain constant output voltage when load varies. In line regulation, we can vary input voltage, and in load regulation, we have to vary load voltage, that is nothing but load regulation for maintaining constant output voltage. Then we have studied definition and formula of line regulation and load regulation. Line regulation means what? That is defined as percentage change in output voltage to change in input voltage. लाईन रेग्युलेशन फॉर्म्युला जो आहे आपण प्रॅक्टिकल मध्ये मॅन्युअल मध्ये सेम फॉर्म्युला यूज करणार आहे. हा फर्स्ट, दॅट इज लाईन रेग्युलेशन इज नथिंग बट डेल व्ही आउट डिवायडेड बाय डेल व्ही इन इंटू 100. पर्सेंटेज मध्ये आपण काय करणार आहे, लाईन रेग्युलेशन जे आहे ते कॅल्क्युलेट करणार आहे. डेल मीन्स व्हॉट? चेंज इन व्ही आउट मीन्स आउटपुट व्होल्टेज divided by del V in. V in means input voltage. So line regulation is nothing but change in output voltage to change in input voltage. That is called as line regulation. तर line regulation जे आहे ते आपण काय करणार आहे, पर्सेंटेज मध्ये कॅल्क्युलेट करणार आहे. देन सेकंड टर्म जे आहे लोड रेग्युलेशन स्टडी केली. लोड रेग्युलेशन मीन्स व्हॉट? दॅट इज डिफाइंड ॲज द पर्सेंटेज चेंज इन आउटपुट व्होल्टेज. तर आउटपुट व्होल्टेज मधला चेंज जो आहे तो आपण काय करणार आहे, फ्रॉम नो लोड व्होल्टेज टू फुल लोड व्होल्टेज रिप्रेझेंट करणार आहे. दॅट इज लोड रेग्युलेशन इज नथिंग बट VNL मायनस VFL डिवायडेड बाय VFL इंटू 100. पर्सेंटेज मध्ये आपण काय करणार आहे, लोड रेग्युलेशन जे आहे ते फाइंड आउट करणार आहे. तर इथं लोड रेग्युलेशन कन्सेप्ट जो आहे तो फॉर्म्युलाने इम्प्लिमेंट केलेला आहे. मॅन्युअल मध्ये आपण सेम फॉर्म्युला यूज करून काय करणार आहे, प्रॅक्टिकल जे आहे ते परफॉर्म करणार आहे. लोड रेग्युलेशनच्या व्हॅल्यू जे आहे ते कॅल्क्युलेट करणार आहे आपण. नो लोड व्होल्टेज टू फुल लोड व्होल्टेज तुम्हाला ऑब्झर्वेशन टेबल जो आहे तो प्रॅक्टिकल मध्ये आहे. देन नेक्स्ट कन्सेप्ट जो आहे झिनर डायोड ॲज अ व्होल्टेज रेग्युलेटर, की आपण काय करणार आहे, झिनर डायोड ॲज अ व्होल्टेज रेग्युलेटर. तर लास्ट लेक्चरला मी डायग्राम सांगितलेली तुम्हाला. तर या डायग्राम मध्ये काय आहे,
झिनर डायोड ॲज अ व्होल्टेज रेग्युलेटर. तर व्होल्टेज रेग्युलेटर मीन्स काय आहे, तुम्ही काय करणार आहे, कॉन्स्टंट आउटपुट व्होल्टेज प्रोड्यूस करणार आहे अक्रॉस झिनर डायोड. तर झिनर डायोडचं इथं आउटपुट जे आहे ते मी इंडिकेट केलेलं आहे, V0 इज इक्वल टू VZ. तर V0 मीन्स काय, आउटपुट व्होल्टेज, अँड VZ मीन्स वॉट, दॅट इज कॉन्स्टंट व्होल्टेज अक्रॉस झिनर डायोड. तर झेड मीन्स काय, झिनर डायोडच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज जे आहे ते आपण काय केलेलं आहे, VZ ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर इथं इनपुट जे आहे दॅट इज गिवन ॲज अ अनरेग्युलेटेड DC व्होल्टेज. तर अनरेग्युलेटेड DC व्होल्टेज मीन्स वॉट, की तुम्ही काय करणार आहे, प्रॅक्टिकलमध्ये इनपुट व्होल्टेज व्हॅरी करणार आहे, की 0 पासून सपोज 10 पर्यंत रिडिंग घेत आहे, 0 1 2 3 4 अप टू 10 पर्यंत काय करणार आहे, तर सप्लाय व्होल्टेज जो आहे तो व्हॅरी करणार आहे. दॅट टाइम त्याच्या अक्रॉस काय केलेलं आहे, इथं रेजिस्टर कनेक्टेड आहे. सो रेजिस्टर दॅट इज युज्ड फॉर करंट लिमिटिंग पर्पज. देन इथं झिनर डायोड सर्किटमध्ये कनेक्टेड आहे. तर झिनर डायोड जो आहे कॅथोड टर्मिनल अँड ॲनोड टर्मिनल. तर हे जे आहे ॲनोड टर्मिनल आहे, ॲनोड इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह अँड कॅथोड इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह. तर ज्यावेळी कॅथोड पॉझिटिव्हला कनेक्ट असणार आहे आणि ॲनोड निगेटिव्हला कनेक्ट असणार आहे, दॅट टाइम युअर झिनर डायोड दॅट इज ॲक्ट्स इन रिव्हर्स बायसिंग मोड. तर रिव्हर्स बायसिंग मोडमध्ये काय होणार आहे, झिनर डायोड जो आहे तो रिव्हर्स बायसिंग मोडमध्ये ऑपरेट होणार आहे. देन त्याच्या अक्रॉस काय केलेलं आहे, लोड रेजिस्टन्स RL कनेक्टेड आहे. तर आपण काय करणार आहे, प्रॅक्टिकलमध्ये इनपुट व्होल्टेज काय करणार आहे, व्हॅरी करणार आहे, 0 1 2 3 4 अप टू 10 पर्यंत. आणि झिनर डायोडच्या अक्रॉस काय करणार आहे, व्होल्टेज जे आहे मल्टीमीटरने मेजर करणार आहे. तर व्होल्टेज जे आहे झिनर डायोडच्या अक्रॉस तुम्हाला कॉन्स्टंट आउटपुट व्होल्टेज मिळणार आहे, की सपोज तुम्हाला काय, की तुम्ही इनपुट 1 2 3 4 अप टू 10 पर्यंत व्हॅरी करताय, बट आपल्याकडे जे किट आहे त्याच्यावरती 6 व्होल्ट ऑपरेटिंगचा झिनर डायोड आहे. तर याच्यामध्ये काय येणार आहे, तुमचं आउटपुट व्होल्टेज जे आहे 6 पॉईंट समथिंग काहीतरी व्हॅल्यू तुम्हाला कॉन्स्टंट व्हॅल्यू मिळणार आहे. प्रत्येक रिडिंगला तुम्हाला काय मिळणार आहे, सेम कॉन्स्टंट आउटपुट व्होल्टेज जे आहे झिनर डायोडच्या अक्रॉस मिळणार आहे. तर याच्यामध्ये दॅट इज नथिंग बट झिनर डायोड ॲज अ व्होल्टेज रेग्युलेटर. तर झिनर डायोड जो आहे तो रिव्हर्स बायसिंग मोडमध्ये कनेक्टेड आहे. रिव्हर्स बायसिंग मोड मीन्स वॉट, that is cathode is connected to positive terminal of source, that is voltage source, and anode is connected to negative terminal of voltage source. तर इथं पोलॅरिटी जे आहे डायग्राम मध्ये इंडिकेट केलेलं आहे. नंतर कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे, झिनर डायोड जो आहे तो तुमचा रिव्हर्स बायसिंग मोडमध्ये ऑपरेट होतोय. सो रिव्हर्स बायसिंग मोडमध्ये ऑपरेट होतोय, त्याच्यामुळे इथं काय केलेलं आहे, फक्त रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ झिनर डायोड प्लॉट केलेला आहे. तर रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे, तर एक्स ॲक्सिस वरती रिव्हर्स व्होल्टेज व्हर्सेस रिव्हर्स करंट जे आहे ते प्लॉट केलेलं आहे. तर रिव्हर्स व्होल्टेज व्हर्सेस रिव्हर्स करंट. तर इथं काय, की तुमचा व्होल्टेज इन्क्रीजिंग असणार आहे, दॅट टाइम करंट जो आहे तो कॉन्स्टंट इंडिकेट केलेला आहे. देन इथं ब्रेकडाऊन, VZ मीन्स वॉट, झिनर ब्रेकडाऊन रिजन इंडिकेट केलेला आहे. तर दॅट इज इंडिकेटेड ॲज अ झिनर रिजन. तर झिनर रिजन जो आहे तो इंडिकेट केलेला आहे. तर ज्या व्होल्टेजला तुमचा व्होल्टेज इथं कट झालेलं आहे, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मी व्होल्टेज और ब्रेकडाऊन व्होल्टेज तुम्ही इंडिकेट करू शकता. दॅट इज रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ झिनर डायोड. देन ॲप्लिकेशन जे आहे, की तुम्हाला लास्ट लेक्चरला सांगितलं की व्होल्टेज रेग्युलेटर जो आहे, तर व्होल्टेज रेग्युलेटर जी आहे ती तुमची पॉवर सप्लायची IC आहे. तर पॉवर सप्लायची IC मीन्स तुम्ही काय करणार आहे, एखाद्या सर्किटमध्ये काय करणार आहे, पॉवर प्रोव्हाइड करण्यासाठी काय करणार आहे, व्होल्टेज रेग्युलेटर कन्सेप्ट जो आहे तो यूज करणार आहे. की सपोज ॲप्लिकेशन काय, फर्स्ट ॲप्लिकेशन शेअर केलेलं आहे, पॉवर डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम. सेकंड, ऑटोमोबाईल अल्टरनेटरमध्ये काय करणार आहे तुम्ही, व्होल्टेज रेग्युलेटर. तर इन जनरल मोस्ट ऑफ सगळ्याच ॲप्लिकेशनमध्ये तुम्ही काय पॉवर जो आहे पॉवर यूज करता. तर पॉवर सप्लाय जो आहे तो तुमचा व्होल्टेज रेग्युलेटर IC पासून काय केलेला असतो, डिझाईन केलेला असतो. की तुमचा 5 व्होल्टचा पॉवर सप्लाय असेल, 10 व्होल्टचा, 12 व्होल्टचा, 18, तर स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहेत. 24 व्होल्टचा असेल किंवा मेन AC सप्लाय जो आहे 230 व्होल्ट 50 हर्ट्जचा डिझाईन केलेला असतो. तर दॅट इज ॲप्लिकेशन ऑफ व्होल्टेज रेग्युलेटर. तर इथं आपलं सेकंड युनिट जे आहे ते संपलेलं आहे. तर सेकंड युनिट तुम्हाला परत एकदा रिवाइज करते पहिल्यापासून,
की आपण सेकंड युनिटमध्ये काय काय स्टडी केलं. तर सेकंड युनिटमध्ये दॅट इज की आपलं सेकंड युनिट जे आहे दॅट इज डायोड अँड ॲप्लिकेशन चॅप्टर आहे. तर याच्यामध्ये तर पहिल्यापासून एकदा रिवाइज करते की 12 मार्क्सचा चॅप्टर आहे, एकदम सोप्पा चॅप्टर आहे. तर याच्यामध्ये की आपण काय काय स्टडी केलं, पी एन जंक्शन डायोड स्टडी केला, व्हिनर डायोड स्टडी केला, देन रेक्टिफायर सर्किट्स जे आहे ते स्टडी केले. तर रेक्टिफायर सर्किटमध्ये हाफ वेव्ह रेक्टिफायर, फुल वेव्ह रेक्टिफायर आणि सेंटर टॅप रेक्टिफायर स्टडी केलं. तर तिघांच्या सर्किट डायग्राम आणि वेव्ह फॉर्म ऑब्झर्व केल्या. देन नेक्स्ट आपण फिल्टर स्टडी केलं. तर फिल्टरमध्ये काय की 4 टाईपचे फिल्टर आहेत, सी फिल्टर, एल फिल्टर, एल सी फिल्टर अँड सी एल सी फिल्टर. तर फिल्टर जे आहे ते फक्त काय केलेले आहे आपण रेक्टिफायर सर्किटच्या आउटपुटला कनेक्ट केलेले. तर सी फिल्टर जो आहे तो आपण पॅरलल मध्ये कनेक्ट करतो. एल फिल्टर जो आहे सिरीज मध्ये कनेक्ट करतो. एल सी असेल तर एल सिरीज मध्ये, सी पॅरलल मध्ये आणि सी एल सी मध्ये C1 C2 आपण डायग्राम मध्ये नेमिंग केलेले, दाखवतेच परत एकदा. तर त्याच्यामध्ये काय की आपण कॅपॅसिटर जे आहे पॅरलल मध्ये कनेक्ट केलेले आणि इंडक्टर जो आहे तो काय केलेला आहे, इंडक्टर जो आहे तो आपण सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेला आहे. तर फर्स्ट युनिटच्या नोट्स ज्या आहे ते मी आता ग्रुपवरती शेअर केलेल्या आहेत. सेकंड युनिटच्या पण नोट्स ज्या आहे त्या मी शेअर करते. असाइनमेंटसाठी क्वेश्चन जे आहे ते मी नेक्स्ट लेक्चरला ग्रुपवरती शेअर करते. असाइनमेंटसाठी काय करा, सेपरेट नोटबुक करायची. असाइनमेंट कंप्लीट झाली की तुमची ग्रुपवरती असाइनमेंट जी आहे ती शेअर करा किंवा माझ्या नंबरवरती पाठवली तरी चालेल. तर याच्यामध्ये की आपण फर्स्ट युनिटमध्ये जे आहे सेकंड युनिटमध्ये की डायोड कंपोनंट स्टडी केला. तर डायोड कंपोनंट जो आहे तर डायोड मीन्स व्हॉट, दॅट इज नॉन लिनियर सर्किट एलिमेंट आहे. तर डायोड जो आहे की आपण फर्स्ट युनिटमध्ये ऍक्टिव्ह कंपोनंट अँड पॅसिव्ह कंपोनंट स्टडी केले. तर पॅसिव्ह कंपोनंट जे आहे ते आपण फर्स्ट युनिटमध्ये स्टडी केले, दॅट इज रेजिस्टर, कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर. तर हे जे आहे तीन जे आहे पॅसिव्ह कंपोनंट आहे. तर पॅसिव्ह कंपोनंट्स मीन्स व्हॉट, दॅट दे रिक्वायर्स एक्सटर्नल पॉवर फॉर देअर ऑपरेशन, दॅट इज कॉल्ड ॲज पॅसिव्ह कंपोनंट. देन नेक्स्ट जे आहे ऍक्टिव्ह कंपोनंट आपण स्टडी केले. तर ऍक्टिव्ह कंपोनंट जे आहे डायोड आणि बीजेटी. तर आपल्याला सेकंड युनिट जे आहे डायोड आहे आणि थर्ड युनिट आता आपण जे स्टडी करणार आहे दॅट इज बीजेटी आपण युनिट स्टडी करणार आहे. तर याच्यामध्ये फर्स्ट कंपोनंट जो आहे डायोड. तर डायोडचे आपण ऍप्लिकेशन स्टडी केले. तर डायोड जो आहे तो तुम्ही की डायोड जो आहे ॲज अ पी एन जंक्शन डायोड यूज करू शकता, झिनर डायोड किंवा डायोड जो आहे तो तुम्ही रेक्टिफायर सर्किटमध्ये यूज करता, फिल्टर सर्किटमध्ये यूज करता. तर त्याच्यानुसार डायोड जो आहे दॅट इज 2 टर्मिनल डिव्हाइस आहे, दॅट इज इट ऍक्ट्स ॲज अ वन वे स्विच. तर डायोड जो आहे तो काय होणार आहे, वन वे स्विच म्हणून ऍक्ट होणार आहे. तर वन वे स्विच मीन्स व्हॉट, इट अलोज करंट टू फ्लो इझिली इन वन डायरेक्शन. तर करंट डायरेक्शन जी आहे ती फक्त ओनली वन डायरेक्शन मध्ये असणार आहे. So it is also called as one way switch. Then diode is also known as rectifier की आपण रेक्टिफायर सर्किट स्टडी केले. तर रेक्टिफायरचं मेन फंक्शन काय आहे, दॅट इज इट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट. तर एसी क्वांटिटीचं कन्वर्जन डीसी मध्ये. तर एसी करंट जो आहे तो आपण काय करणार आहे, डीसी करंट मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी काय करणार आहे, रेक्टिफायर कन्सेप्ट जो आहे तो यूज करणार आहे सर्किटमध्ये. तर डायोड जो आहे की सिम्बॉल तुम्हाला डायोडचा दाखवलेला की डायोड जो आहे 2 टर्मिनल डिव्हाइस आहे, ॲनोड पॉझिटिव्ह टर्मिनल, कॅथोड निगेटिव्ह टर्मिनल. तर हा जो आहे कॅथोड टर्मिनल आहे. ऍक्च्युअली प्रॅक्टिकलच्या वेळी सिल्वर कलरची रिंग जी आहे ती तुमची निगेटिव्ह साइड असणार आहे आणि ही जी आहे पॉझिटिव्ह साइड असणार आहे. दॅट इज पॉझिटिव्ह मीन्स ॲनोड अँड निगेटिव्ह मीन्स कॅथोड. देन फिजिकल स्ट्रक्चर जे आहे डायोडचं तुम्हाला इंडिकेट केलेलं आहे की ॲनोड जो आहे दॅट इज कनेक्टेड टू पी टाईप सिलिकॉन आणि कॅथोड जो आहे दॅट इज कनेक्टेड टू एन टाईप सिलिकॉन. तर पी एन जंक्शन पासून काय, पी एन सेमी कंडक्टिंग मटेरियल पासून काय की तुमचा डायोड जो आहे तो फॉर्म केलेला असतो.
So diode are formed by joining p type and n type semiconductors. तर p टाइप जो आहे एनोडला कनेक्टेड आहे, n टाइप जो आहे कॅथोडला कनेक्टेड आहे. देन नेक्स्ट की डायोड जो आहे दॅट इज ऑपरेट्स इन 2 टाइप्स ऑफ बायसिंग व्होल्टेज. तर डायोड जो आहे फॉरवर्ड बायसिंग मोडमध्ये ऑपरेट होणार आहे ॲज वेल ॲज रिव्हर्स बायसिंग मोडमध्ये ऑपरेट होणार आहे. नंतर आपण डायोडचे वेगवेगळे टाइप्स जे आहे ते सांगितलेले, पी एन जंक्शन डायोड, एलईडी, फोटो डायोड आणि झिनर डायोड. तर आपण याच्यामध्ये 3 टाइप जे आहे आपल्याला सिलेबसमध्ये स्टडीसाठी होते. फर्स्ट जे आहे पी एन जंक्शन डायोड, सेकंड एलईडी दॅट इज लाईट इमिटिंग डायोड, आणि फोर्थ जो आहे झिनर डायोड तो आपण स्टडी केला. तर याच्यामध्ये फर्स्ट जो आहे पी एन जंक्शन डायोड जो आहे तो आपण स्टडी केलेला. सो पी एन जंक्शन डायोड मीन्स व्हॉट की पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल आणि एन टाइप semiconducting material that are suitably joined that forms PN junction diode. तर पी टाइप सेमीकंडक्टर जे आहे पॉझिटिव्ह आयन्सने इंडिकेट केलेलं आहे या डायग्राम मध्ये, एन टाइप जो आहे निगेटिव्हने इंडिकेट केलेला आहे. तर पी टाइप आणि एन टाइप जे आहे ते आपण काय करणार आहे एकमेकांना कनेक्ट करून काय करणार आहे पीएन जंक्शन डायोड जो आहे तो मॅन्युफॅक्चर करणार आहे. देन लास्ट लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे पी मीन्स काय असणारे होल्स असणारे, एन मीन्स काय असणारे इलेक्ट्रॉन्स असणारे. तर होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते इथं पी रिजन आणि एन रिजनने आपण शेअर केलेले आहेत. तर डायग्राम मध्ये होल्स जे आहे पी च्या अक्रॉस असणारे आणि इलेक्ट्रॉन्स जे आहे एन रिजनच्या अक्रॉस असणारे. देन कन्स्ट्रक्शनल सिम्बॉल मध्ये फॉरवर्ड बायसिंग आणि रिव्हर्स बायसिंगचा सिम्बॉल जो आहे तो इंडिकेट केलेला आहे. तर फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये काय की तुमचं ॲनोड टर्मिनल जे आहे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे, कॅथोड निगेटिव्ह टर्मिनल आहे. तर काय करणार आहे आपण सप्लायला व्होल्टेज सोर्सला काय करणार आहे ॲनोड आणि कॅथोड टर्मिनल कनेक्ट करणार आहे. ज्यावेळी पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्हला कनेक्ट असेल, निगेटिव्ह निगेटिव्हला कनेक्ट असेल, दॅट टाइम तुमचा डायोड जो आहे तो काय होणार आहे फॉरवर्ड बायसिंग मोडमध्ये ऑपरेट होणार आहे. रिव्हर्स बायसिंग मोडमध्ये काय तर इथं पोलॅरिटी जे आहे त्या फक्त मी काय केलेल्या आहे रिव्हर्स केलेल्या आहे. तर ॲनोड तुम्ही काय करणार आहे निगेटिव्ह टर्मिनलला कनेक्ट करणार आहे आणि कॅथोड काय करणार आहे पॉझिटिव्ह टर्मिनलला कनेक्ट करणार आहे. दॅट टाइम पी एन जंक्शन डायोड जो आहे तो तुमचा काय होणार आहे रिव्हर्स बायसिंग मोडमध्ये ऑपरेट होणार आहे. नंतर आपण सर्किट डायग्राम जी आहे स्टडी केलेली की याच्यामध्ये डिप्लेशन रिजन, तर वर्किंग मध्ये मेन पॉइंट जो आहे तो डिप्लेशन रिजनचा होता. तर डिप्लेशन रिजन इज नथिंग बट व्हॉट दॅट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स. तर इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्सचं ज्यावेळी कॉम्बिनेशन होणार आहे दॅट टाइम तुमचा डिप्लेशन रिजन जो आहे तो जनरेट होणार आहे. तर डिप्लेशन रिजन वरती काय होणार आहे तर इफेक्ट होणार आहे वर्किंग मध्ये. तर फॉरवर्ड बायसिंग आणि रिव्हर्स बायसिंग मध्ये आपण पी एन जंक्शन डायोडचं ऑपरेशन जे आहे ते स्टडी केलेलं. की आता तुम्हाला डायग्राम वरून सांगितलं फॉरवर्ड बायसिंग मोड मीन्स व्हॉट की तुम्ही डायोडचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल जे आहे दॅट इज कनेक्टेड टू पी रिजन, दॅट इज पॉझिटिव्ह बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला कनेक्ट करणारे अँड निगेटिव्ह टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन रिजन मीन्स बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला काय करणारे डायोडचं कॅथोड टर्मिनल जे आहे ते कनेक्ट करणारे, दॅट इज नथिंग बट फॉरवर्ड बायसिंग. नंतर रिव्हर्स बायसिंग मोडमध्ये काय फक्त काय करणार आहे आपण पोलॅरिटी चेंज करणार आहे. तर निगेटिव्ह टर्मिनल जे आहे दॅट इज कनेक्टेड टू पी रिजन, पी मीन्स काय ॲनोड, तर निगेटिव्ह जो आहे तो ॲनोडला कनेक्ट करणार आहे आणि पॉझिटिव्ह जो आहे तो आपण काय करणार आहे कॅथोड टर्मिनलला कनेक्ट करणार आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज रिव्हर्स बायसिंग मोड. तर फॉरवर्ड बायसिंग मोड अँड रिव्हर्स बायसिंग मोड. तर याच्यामध्ये फॉरवर्ड बायसिंग पी एन जंक्शन डायोड मध्ये तुम्हाला वर्किंग जे आहे ते मी शॉर्ट मध्ये सांगितलेलं. तर फॉरवर्ड बायसिंग मोड मध्ये काय ऑपरेशन तुमचं फंक्शन सॉरी वर्किंग मध्ये इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट काय आहे की ज्यावेळी तुम्ही पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग मोड मध्ये कनेक्ट करणार आहे दॅट टाइम त्याचा इफेक्ट काय होणार आहे डिप्लेशन लेअर किंवा डिप्लेशन रिजन वरती त्याचा इफेक्ट होणार आहे. तर डिप्लेशन रिजन वरती काय इफेक्ट होणार आहे तर डिप्लेशन रिजनची विड्थ काय होणार आहे दॅट इज डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रिजन. तर इथं सर्किट डायग्राम मध्ये दाखवते तुम्हाला की ऍक्च्युअल आपण ही डायग्राम स्टडी केलेली.
फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड. तर कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग मध्ये तुम्ही काय नोट करणार आहे, सिम्पल, दॅट इज पी टाईप इज नथिंग बट होल्स असणारे, एन टाईप इज नथिंग बट काय असणारे, इलेक्ट्रॉन्स असणारे, पी मीन्स ॲनोड, एन मीन्स काय असणारे, कॅथोड असणारे, ॲनोड दॅट इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी, कॅथोड दॅट इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी. तर ज्यावेळी तुम्ही सप्लाय ऑन करणार आहे दॅट टाइम इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्सचं काय होणार आहे, रिकॉम्बिनेशन होणार आहे. तर त्याचा इफेक्ट काय होणार आहे, डिप्लेशन रिजनवरती होणार आहे. तर ज्यावेळी इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्सवरती काय इफेक्ट होणार आहे, तर पॉझिटिव्ह आयन्स काय होणार आहे, तर हे पॉझिटिव्ह आयन्स पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला मूव्ह होणार आहे, हे निगेटिव्ह आयन्स काय होणार आहे, निगेटिव्ह डायरेक्शनला मूव्ह होणार आहे. त्यामुळे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्सचं काय होणार आहे, कॉम्बिनेशन होणार आहे. तर ज्यावेळी कॉम्बिनेशन होणार आहे दॅट टाइम देर इज इफेक्ट ऑन डिप्लेशन रिजन. तर डिप्लेशन रिजनची विड्थ काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. दॅट इज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड आपण स्टडी केलेलं. देन नेक्स्ट फॉरवर्ड बायसिंग सेम कंडिशन इथं नोट केलेली आहे. सर्किट डायग्राम जी आहे रिव्हर्स बायसिंगची इथं शेअर केलेली आहे, किंवा इथं डायग्राम जी आहे रिव्हर्स बायसिंगची ऍक्च्युअली कसं वर्क होतं ती शेअर केली होती. तर इथं काय पोलॅरिटीमध्ये काय चेंज केलेलं आहे, तर पी टाईप जो आहे ॲनोड जो आहे दॅट इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल, कॅथोड मीन्स एन टाईप. एन टाईप काय केलेलं आहे, इथं बॅटरीच्या पॉझिटिव्हला कनेक्टेड आहे. इथं डिप्लेशन रिजन मध्ये काय तुमचे पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आयन्स जे आहे ते इंडिकेट केलेले. तर रिव्हर्स बायसिंग मोडमध्ये काय होणार आहे, ज्यावेळी सप्लाय ऑन करणार आहे त्यावेळी पॉझिटिव्ह आयन्स काय होणार आहे, पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला मूव्ह होणार आहे. निगेटिव्ह आयन्स जे आहे ते काय होणार आहे, निगेटिव्ह डायरेक्शनला मूव्ह होणार आहे बॅटरीच्या. दॅट टाइम देर इज इफेक्ट ऑन डिप्लेशन रिजन. तर डिप्लेशन रिजनची विड्थ काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. तर फॉरवर्ड बायसिंग मोडमध्ये डिप्लेशन रिजनची विड्थ जी आहे ती डिक्रीज होणार आहे, आणि रिव्हर्स बायसिंग मोडमध्ये डिप्लेशन रिजनची विड्थ काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. दॅट इज रिव्हर्स बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड. नंतर आपण कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे त्या स्टडी केल्या, फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स, रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहे स्टडी केलेल्या. तर फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये सिलिकॉन डायोड आणि जर्मेनियम डायोडच्या कॅरेक्टरिस्टिक ज्या आहेत त्या मी प्लॉट केलेल्या आहेत. तर याच्यामध्ये कट इन व्होल्टेज जे आहे, तर कट इन व्होल्टेज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज नी व्होल्टेज, दॅट इज सिलिकॉन डायोडचं कट इन व्होल्टेज जे आहे स्टँडर्ड व्हॅल्यू शेअर केलेली आहे, दॅट इज 0.7 व्होल्ट. आणि जर्मेनियम डायोडचं कट इन व्होल्टेज जे आहे दॅट इज 0.3 व्होल्ट. स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे जर्मेनियमची. देन रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे आपण पी एन जंक्शन डायोडच्या प्लॉट केलेल्या. तर याच्यामध्ये रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेज जे आहे ते इंडिकेट केलेलं. देन कम्प्लीट व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे ते आपण पी एन जंक्शन डायोडच्या स्टडी केल्या. तर कम्प्लीट व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक प्लस रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे त्या प्लॉट केलेल्या आहेत. तर याच्यामध्ये फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये कट इन व्होल्टेज, तर कट इन व्होल्टेज मीन्स व्हॉट, the voltage at which current starts increasing. तर the voltage at which current starts increasing that is called as cut in voltage, or it is also called as knee voltage. नंतर ब्रेकडाऊन व्होल्टेज इंडिकेट केलेलं आहे की ज्या पॉइंटला तुमचं व्होल्टेज इथं ब्रेक होणार आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेज इंडिकेट केलेलं आहे. नंतर आपण नेक्स्ट पॉइंट जो आहे झिनर डायोड स्टडी केला. तर झिनर डायोड दॅट इज ऑल्सो सेम ॲज पी एन जंक्शन डायोड. तर नॉर्मली की आपण काय करणार आहे, झिनर डायोड जो आहे दॅट इज ऑपरेटेड इन रिव्हर्स बायस कंडिशन. की इथं हे स्टेटमेंट कशासाठी लिहिलेलं, तर लास्ट आपण पॉइंट जो आहे या चॅप्टरमध्ये स्टडी केला दॅट इज झिनर डायोड ॲज अ व्होल्टेज रेग्युलेटर. तर मोस्टली रिव्हर्स बायसिंग कंडिशन मध्ये तुम्ही काय करणार आहे, झिनर डायोड जो आहे ॲज अ व्होल्टेज रेग्युलेटर म्हणून यूज करणार आहे. देन आपण झिनर डायोडचा सिम्बॉल जो आहे तो स्टडी केला. सिम्बॉल मध्ये सेम पी एन जंक्शन डायोड सारखाच, फक्त इथं ॲरो जे आहे ते इथं हे इंडिकेट केलेले आहेत. वर्किंग मध्ये वर्किंग जे आहे सेम आहे. तर ॲनोड इथं कनेक्टेड आहे, कॅथोड टर्मिनल इंडिकेट केलेलं आहे. फॉरवर्ड बायसिंग, रिव्हर्स बायसिंग ऑपरेशन जे आहे दोन मोडमध्ये आपण स्टडी केले. फॉरवर्ड बायसिंग मीन्स व्हॉट, इथं सर्किटमध्ये तर हा झिनर डायोड कनेक्टेड आहे, रेजिस्टन्स जो आहे करंट लिमिटिंग पर्पज साठी कनेक्टेड आहे.
बॅटरी सोर्स जो आहे तो कनेक्टेड आहे. तर ॲनोडला काय केलेलं आहे, पॉझिटिव्ह सप्लाय दिलेला आहे, कॅथोडला काय दिलेला आहे, निगेटिव्ह सप्लाय दिलेला आहे. तर फॉरवर्ड बायसिंग मोडमध्ये काय की डायोड जो आहे तर इथं पॉझिटिव्ह सोर्स इज कनेक्टेड टू ॲनोड अँड निगेटिव्ह सोर्स इज कनेक्टेड टू कॅथोड. सो तुमचा झिनर डायोड जो आहे तो फॉरवर्ड बायसिंग मोडमध्ये ऍक्ट होणार. रिव्हर्स बायसिंग मोडमध्ये काय ऑपरेशन, फक्त पोलॅरिटी चेंज केल्या किंवा सिम्बॉल जो आहे तो रिव्हर्स केलेला आहे. दॅट इज ॲनोड इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह अँड कॅथोड के मीन्स कॅथोड इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह. दॅट टाइम झिनर डायोड जो आहे रिव्हर्स बायसिंग मोडमध्ये ऑपरेट होणार. नंतर कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे दॅट इज सेम ॲज पी एन जंक्शन डायोड. तर फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक आपण स्टडी केल्या. सेम फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये कट इन व्होल्टेज की द व्होल्टेज ॲट विच करंट स्टार्ट्स इन्क्रीजिंग. तर कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे लिनियर इंडिकेट केलेले आहेत. एक्स ॲक्सिस वरती व्होल्टेज, वाय ॲक्सिस वरती करंट. व्होल्टेज इन्क्रीज झालं की करंट पण काय झालेला आहे, इन्क्रीज झालेला इंडिकेट केलेला आहे. देन रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे दॅट इज सेम ॲज पी एन जंक्शन डायोड. देन रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये आपण काय केलेलं, झिनर रिजन स्टडी केलेला. तर झिनर रिजन आणि ॲव्हलॅन्स रिजन, तर कन्सेप्ट जो आहे तो तुम्हाला शेअर करते परत. तर याच्यामध्ये रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे दॅट इज सेम ॲज पी एन जंक्शन डायोड. कम्प्लीट व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये सेम पी एन जंक्शन डायोड सारख्याच कॅरेक्टरिस्टिक झिनर डायोडच्या आहेत. फक्त डिफरन्स काय आहे, तर इथं आपण काय करणार आहे, ॲव्हलॅन्च अँड झिनर ब्रेकडाऊन रिजन इंडिकेट करणार आहे. तर झिनर ब्रेकडाऊन तुम्हाला सांगितलं, तर झिनर ब्रेकडाऊन मीन्स काय, ऑपरेटिंग व्होल्टेज रेंज जी आहे 2 to 8 व्होल्ट पर्यंत असणार आहे. आणि ॲव्हलॅन्च ब्रेकडाऊन मध्ये काय की तुमचा डायोड जो आहे तो हायर दॅन किंवा अबोव 8 व्होल्ट अँड हायर व्होल्टेजसाठी काय होतो, रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेज रिजन मध्ये ऑपरेट होतो. तर मेन डिफरन्स आहे. देन नेक्स्ट जे आहे ॲव्हलॅन्च ब्रेकडाऊन सांगितलं तुम्हाला. देन नेक्स्ट आपण या चॅप्टरमध्ये तर याच्यामध्ये नेक्स्ट पॉईंट जो आहे तो एलईडी स्टडी केला. तर एलईडी मीन्स व्हॉट, लाईट इमिटिंग डायोड. लाईट इमिटिंग डायोडचं फंक्शन सांगितलं. लाईट इमिटिंग डायोड मीन्स व्हॉट, दॅट इज सेम टू टर्मिनल डिव्हाइस आहे. तर टू टर्मिनल डिव्हाइस जे आहे दॅट इज ॲनोड टर्मिनल अँड कॅथोड टर्मिनल. तर एलईडी दॅट इज व्हेन कनेक्टेड टू व्होल्टेज सोर्स इन करेक्ट पोलॅरिटी. ज्यावेळी विथ करेक्ट पोलॅरिटी तुम्ही एलईडी कनेक्ट करणार, दॅट इज ॲनोड मीन्स पॉझिटिव्ह, कॅथोड मीन्स निगेटिव्ह. तर इथं तुम्हाला हे वेगवेगळ्या कलर्सचे एलईडी इंडिकेट केलेले आहेत. तर लास्ट लेक्चरमध्ये सांगितलेलं आहे लॉंग टर्मिनल जे आहे ॲनोड टर्मिनल असणार आहे, शॉर्ट तर स्लाइटली शॉर्ट असणार आहे सेकंड टर्मिनल दॅट इज कॅथोड टर्मिनल. तर प्रत्येक एलईडी मध्ये एक टर्मिनल लॉंग इंडिकेट केलेलं आहे आणि एक शॉर्ट इंडिकेट केलेलं आहे. तर लॉंग टर्मिनल जे आहे ॲनोड टर्मिनल आणि शॉर्ट टर्मिनल जे आहे कॅथोड टर्मिनल जे आहे ते इंडिकेट केलेलं आहे. तर ॲनोड अँड कॅथोड इंडिकेट केलेला आहे. देन कन्स्ट्रक्शनल सिम्बॉल जो आहे तो तुम्हाला दाखवलेला आहे एलईडीचा, की याच्यामध्ये ॲनोड टर्मिनल, कॅथोड टर्मिनल आणि ॲरो काय इंडिकेट करतात, दॅट एलईडी इमिट्स लाईट. तर आउटपुट काय असणार आहे तुमचं, लाईट आउटपुट असणार आहे. तर लाईट आउटपुट जे आहे दॅट इज इंडिकेटेड बाय ॲरो. देन कन्स्ट्रक्शनल डायग्राम जे आहे ते आपण स्टडी केली. तर कन्स्ट्रक्शनल डायग्राम मध्ये इथं पी टाईप, एन टाईप. पी टाईप मीन्स काय तुमचा ॲनोड असणार आहे, एन टाईप मीन्स काय कॅथोड असणार आहे. त्याच्या इन बिटवीन काय ॲक्टिव्ह रिजन. तर ज्यावेळी तुम्ही सप्लाय प्रोव्हाइड करणार आहे दॅट टाइम ॲनोड दॅट इज कनेक्टेड टू पी टाईप, कॅथोड इज कनेक्टेड टू एन टाईप दॅट इज निगेटिव्ह टर्मिनल. देन ॲक्टिव्ह रिजन मध्ये काय होणार आहे, इलेक्ट्रॉन्स होल्सचं कॉम्बिनेशन होणार आहे. तर इथे इलेक्ट्रॉन्स होल्स जे आहे कंबाईन झालेले दाखवलेले. तर ज्यावेळी कॉम्बिनेशन होणार आहे दॅट टाइम एलईडी इमिट्स लाईट. तर एलईडी काय करणार आहे, लाईट जे आहे ते ॲज अ आउटपुट म्हणून इमिट करणार आहे. तर कप टाईपचे एलईडी जे आहे ते तुम्ही मार्केटमध्ये, की सपोज लाइटिंग जे आहे लाइटिंगमध्ये एलईडी यूज केलेले असतात वेगवेगळ्या कलरचे. तर सेम एलईडीचं इथं तुम्हाला एलईडी इंडिकेट केलेलं आहे. तर मॅन्युफॅक्चरिंग मटेरियल जे आहे ते तुम्हाला सांगितले होते
की गॅलियम आर्सेनाइड असेल, गॅलियम फॉस्फाईड असेल किंवा गॅलियम आर्सेनाइड फॉस्फाईड पासून काय की LED जो आहे तो मॅन्युफॅक्चर केलेला असतो. तर LED बायसिंग सर्किटमध्ये सर्किट जे आहे ते एक्सप्लेन केलं होतं की वर्किंगमध्ये व्होल्टेज सोर्स बॅटरी जे आहे पॉझिटिव्ह टर्मिनल निगेटिव्ह टर्मिनल, तर पॉझिटिव्ह जे आहे ॲनोडला पास केलेलं आहे, निगेटिव्ह जे आहे कॅथोडला पास केलेलं आहे. तर करंट डायरेक्शन जी आहे पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह शेअर केलेली आहे. तर ज्यावेळी तुमचं व्होल्टेज सोर्स तुम्ही ऑन करणार आहे दॅट टाइम LED काय करणार आहे की तुमची लाईट आउटपुट जे आहे दॅट इज लाईट ग्लो करणार आहे, लाईट सिग्नल जो आहे तो ग्लो होणार आहे. देन आपण वेगवेगळे ऍप्लिकेशन जे आहे LEDचे स्टडी केले की होम ऍप्लिकेशनमध्ये की एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटची ऑन ऑफ कंडिशन जी आहे ती रिप्रेझेंट करण्यासाठी तुम्ही काय LED ऍप्लिकेशन जे आहे ते यूज करता, किंवा फेस्टिवल्समध्ये लाइटिंग ऍप्लिकेशनमध्ये असेल किंवा मोबाईलमध्ये इंडिकेशनसाठी LED जो आहे तो यूज केलेला असतो. स्ट्रीट वरती सिग्नल अँड सिस्टीम मध्ये ट्रॅफिक लाईट मध्ये काय की तुमचे LED जे आहे वेगवेगळ्या कलर्सच्या लाईट यूज करून काय LED कन्सेप्ट जो आहे तो यूज केलेला असतो. देन नेक्स्ट जे आहे आपण इन्फ्रारेड LED स्टडी केलं, दॅट इज ऑल्सो सेम ॲज LED. तर इन्फ्रारेड LED मध्ये काय की सेम आपण कॅरेक्टरिस्टिक ज्या आहेत त्या स्टडी केलेल्या. सेम LED सारखंच तुमचं कंपोनंट आहे, फक्त इन्फ्रारेड LED काय करणार आहे तर जे काय इनपुट असणार आहे सेन्सिंग, तर IR LED ला काय सेन्सिंग कॅपॅबिलिटी जी आहे ती दिलेली असती. तर सेन्सिंग कॅपॅबिलिटी की तुम्हाला ऍप्लिकेशन जे आहे ते मी सांगितलं होतं की रिमोट टीव्हीचा रिमोट जे आहे तर टीव्हीच्या रिमोटमध्ये तुमचा इन्फ्रारेड LED यूज केलेला असतो की तुम्ही काय रिमोट वरून तुम्हाला जे पाहिजे ते फंक्शन काय करता तुम्ही प्रेस करता आणि त्याच्यानुसार आउटपुट मीन्स टीव्ही स्क्रीनच्या अक्रॉस तुमचं काय की मशीनला अजून एक इन्फ्रारेड LED जो आहे तो कनेक्टेड असतो. तर तुम्ही जे काय इनपुट पास केलेलं आहे ते काय करणार आहे दुसरा LED काय करणार आहे इन्फ्रारेड LED सेन्स करणार आहे आणि अकॉर्डिंग टू दॅट तुमचं आउटपुट जे काय असते ते स्क्रीनवरती परफॉर्म केलं जातं. दॅट इज इन्फ्रारेड LED. की ऍप्लिकेशन तुम्हाला सांगितलेलं आहे की LED जो आहे इन्फ्रारेड LED जो आहे दॅट इज ऑल्सो लाईट सोर्स. देन कंपॅरिझन जे आहे दोघांचं सांगितलेलं. देन नेक्स्ट आपण रेक्टिफायर सर्किट जे आहे ते स्टडी केले. तर रेक्टिफायर सर्किटमध्ये हाफ वेव्ह रेक्टिफायर स्टडी केला. तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये काय सिंगल डायोड यूज केलेला आहे की सिंगल डायोड काय होणार आहे फक्त पॉझिटिव्ह हाफ सायकल साठी कंडक्ट होणार आहे, निगेटिव्ह हाफ सायकल साठी काय असणार आहे ऑफ स्टेटला असणार आहे. दॅट इज हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. देन टर्म्स आपण स्टडी केल्या. देन नेक्स्ट कन्सेप्ट जो आहे फुल वेव्ह रेक्टिफायर स्टडी केला. तर फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये काय दोन डायोड यूज केलेले D1 D2. तर D1 पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला कंडक्ट होणार, दॅट टाइम D2 काय होणार आहे निगेटिव्ह हाफ सायकलला कंडक्ट होणार आहे. तर त्याच्यानुसार वेव्हफॉर्म जी आहे सेंटर टॅपची इंडिकेट केली आहे. पॉझिटिव्हला D1 निगेटिव्हला D2, परत पॉझिटिव्हला D1 D2. तर अल्टरनेटली D1 D2 जे आहे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह हाफ सायकलला कंडक्ट होणार फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायर मध्ये. देन आपण नेक्स्ट जे आहे ब्रिज रेक्टिफायर स्टडी केला. तर ब्रिज रेक्टिफायर मध्ये काय 4 डायोड यूज केलेले. तर 4 डायोड मध्ये 2 डायोड जे आहे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल साठी कंडक्ट होणार आहे. दॅट टाइम रिमेनिंग 2 डायोड्स जे आहे ते काय होणार आहे निगेटिव्ह हाफ सायकल साठी कंडक्ट होणार. तर D1 D3 काय पॉझिटिव्ह हाफ सायकल साठी कंडक्ट होत असतील, तर D2 D4 काय होणार आहे निगेटिव्ह हाफ सायकल साठी कंडक्ट होणार. तर त्याच्यानुसार वेव्हफॉर्म जी आहे ती तुम्हाला इंडिकेट केलेली सर्किट डायग्राम आणि वेव्हफॉर्म. तर पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला 2 डायोड कंडक्ट होत आहेत, दॅट टाइम निगेटिव्ह हाफ सायकलला काय रिमेनिंग 2 डायोड्स जे आहे ते कंडक्ट होत आहेत. तर ब्रिज रेक्टिफायर मध्ये टोटल आपण 4 डायोड्स जे आहे ते यूज केलेले आहेत. तर प्रत्येकाच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स ऍप्लिकेशन जे आहे त्या शेअर केल्या होत्या. नंतर आपण हाफ वेव्ह फुल वेव्ह आणि ब्रिज रेक्टिफायरचं कंपॅरिझन जे आहे ते स्टडी केलं. तर कंपॅरिझन जे आहे ते आपण स्पेसिफिकेशन वरून स्टडी केलं की नंबर ऑफ डायोड्स जे आहे हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये 1, सेंटर टॅप मध्ये 2, ब्रिज रेक्टिफायर मध्ये 4. त्याच्यानुसार त्याची वेव्हफॉर्म ड्रॉ केलेली आणि कॅरेक्टरिस्टिक्स वरून काय केलेले कंपॅरिझन जे आहे ते आपण नोट केलं होतं. नंतर या चॅप्टर मध्ये आपण नेक्स्ट पॉइंट जो आहे फिल्टर स्टडी केला. तर फिल्टर मीन्स काय तर फिल्टरचं मेन फंक्शन काय आहे
की तुम्ही काय करणार आहे, रिपल कंटेंट सिग्नल जो आहे तर नॉईज फ्री सिग्नल जो आहे तो जनरेट करण्यासाठी काय करणार आहे, सर्किटमध्ये काय करणार आहे, फिल्टर कन्सेप्ट जो आहे तो यूज करणार आहे की ऍप्लिकेशन तुम्हाला एक चार्जर इंडिकेट केलेलं आहे. तर ऍक्च्युअली आपल्याला क्वेश्चन पेपरमध्ये व्हॉट इज नेसेसिटी ऑफ फिल्टर विचारलं जातं. सो नेसेसिटी ऑफ फिल्टर, तर मेन नीड जी आहे फिल्टरची काय आहे, तर दॅट इज युज्ड फॉर प्रोड्युसिंग पल्सेटिंग DC आउटपुट आफ्टर रेक्टिफिकेशन. तर पल्सेटिंग प्युअर DC आउटपुट व्होल्टेज जनरेट करण्यासाठी आपण काय करतो, तर फिल्टर कन्सेप्ट जो आहे तो यूज करतो अँड दॅट प्रोड्युसेस नियरली कॉन्स्टंट DC व्होल्टेज. तर कॉन्स्टंट आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते आपण काय करणार आहे, फिल्टरच्या अक्रॉस जनरेट करणार आहे. तर त्याच्यानुसार आपण फिल्टरचे वेगवेगळे टाईप स्टडी केले, C फिल्टर, L फिल्टर, LC फिल्टर अँड पाय फिल्टर. तर C फिल्टर मीन्स काय, कॅपॅसिटर फिल्टर काय करणार आहे आपण, हाफ वेव्ह रेक्टिफायर असेल, फुल वेव्ह रेक्टिफायर असेल किंवा ब्रिज रेक्टिफायर असेल. तर इथं काय केलेलं आहे, कॅपॅसिटर फिल्टर जो आहे तो लोड रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस पॅरलल मध्ये कनेक्टेड आहे. कॅपॅसिटर फिल्टरचं फंक्शन काय, दॅट इट परफॉर्म्स चार्जिंग अँड डिस्चार्जिंग ऑपरेशन. तर इथं चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग जे आहे ते इंडिकेट केलेले आहे. तर कॅपॅसिटर फिल्टर आपण स्टडी केला. सेम इंडक्टर फिल्टर, तर एल फिल्टर काय करणार आहे, रिपल कंटेंट. तर हे जे आहे इंडक्टर फिल्टर दॅट अपोजेस एनी चेंज इन करंट थ्रू इट. तर करंट मध्ये जो काही चेंज होणार आहे तो अपोज करण्यासाठी आपण काय करणार आहे, इंडक्टर फिल्टर जो आहे तो सर्किट मध्ये यूज करणार आहे. दॅट इज इंडक्टरचं आउटपुट जे आहे हाफ वेव्ह असेल, फुल वेव्ह असेल किंवा ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट असेल, त्याच्यामध्ये आपण यूज करणार आहे. नेक्स्ट आपण व्होल्टेज रेग्युलेटर कन्सेप्ट यूज केला, त्याच्यामध्ये लाईन लोड रेग्युलेशन आणि लास्ट जे आहे झिनर डायोड ॲज अ व्होल्टेज रेग्युलेटर जे आहे तो कन्सेप्ट जो आहे तो आपण स्टडी केला. तर टाइम लिमिट जे आहे ते संपलेलं आहे. लेक्चर जे आहे डिस्कनेक्ट होईल. नेक्स्ट लेक्चर तुम्ही जॉईन करा. सेकंड युनिटच्या पण